काल आपण हे बघितलं मागच्या पिरियडला डीसी अनालिसिस ऑफ द सी एम्प्लिफायर. करेक्ट. आता एसी अनालिसिस मध्ये मला वाटतं मी ओपन द फिगर. एसी अनालिसिस मध्ये आपण काय काय करतो? व्होल्टेज गेन, करंट गेन, पॉवर गेन, इनपुट इम्पिडन्स आणि आउटपुट इम्पिडन्स, असे 5 पॅरामीटर्स त्याचे काढतो. ठीक आहे. हा इक्विव्हॅलेंट डायग्राम आपण बघितला होता. आता त्याच्यावर आपण इनपुट इम्पिडन्स काढलाय बीटा इंटू आर ई डॅश प्लस आर ई. करेक्ट. बीटा इंटू आर ई डॅश प्लस आर ई हा झाला इनपुट इम्पिडन्स. आउटपुट इम्पिडन्स पण आपण काढला. आउटपुट इम्पिडन्स इज इक्वल टू पॅरलल कॉम्बिनेशन ऑफ आरसी अँड आर एल, दॅट इज आरसी आर एल प्लस अपॉन आरसी प्लस आर एल, हे पण काढला. करेक्ट. आता इनपुट इम्पिडन्स निघाला, आउटपुट इम्पिडन्स निघाला. त्यानंतर आता करंट, व्होल्टेज गेन आणि करंट गेन काढू. ठीक आहे. आय थिंक दिस फिगर इज यू अंडरस्टूड. Voltage gain. What is voltage gain? Voltage gain is output voltage divided by input voltage. Simple. Output voltage divided by the input voltage. That is voltage. What is output voltage? Output current. Output current, that is IC, multiplied by output impedance, that is Z. And what is input voltage? Input current, that is IB, multiplied by input impedance, that is ZD. Okay, so it's very easy to remember these formulas. Now IC into what is output impedance ZO. ZO we have written it as RL, where RL means RC RL upon RC plus RL. Okay? This is the parallel combination of RC and RL. So we call it as RL, small RL, divided by IB into what is Zin? Zin is beta into RE dash plus RE, that is emitter resistance RE. Okay. Now we also know what is IC upon IB. This is IC upon IB multiplied by RL upon beta into RE dash, beta into RE dash plus RE. What is IC upon IB? That is beta, current gain beta. Correct. Common emitter current gain beta. So it is beta into RL upon beta in bracket RE dash plus RE. So here beta gets cancelled and we get the current gain AV. AV is equal to RL divided by RE dash plus RE, capital R. This is the formula for voltage gain in case of the common emitter amplifier. Similarly, current gain, AI. AI means output current, that is IC, upon input current, that is IB. We know that IC upon IB is beta. So this is a simple formula for current gain beta. And power gain means AP, that is output power divided by input power. Output power means output voltage multiplied by output impedance, output current,
output voltage multiplied by output current. Output current is IC divided by input voltage multiplied by input current, that is IB. Correct? So we know that this, what is this? VO upon Vin, this is voltage gain. And what is IC upon IB? That is current gain. So we can write AP is equal to AV into AI. AV into AI. Correct? AV into AI. This formula we can write. Now what is AV? That is RL upon RE dash plus RE. And what is AI? It is beta. So what is AP? AP is equal to beta into RL upon RE dash plus RE, emitter resistance RE. This is the formula for power gain in case of common emitter amplifier. कुणाला काही शंका आहे याच्यामध्ये? सॉल्व करून दिले तुम्हाला हे सगळं. ठीक आहे. तर आपण कॉमन एमिटर सर्किट पासून चालू केलं. पहिल्यांदा डीसी अनालिसिस केलं. डीसी अनालिसिस मध्ये आपण अझम्पशन्स काय केलेले? एसी सोर्सेस, व्होल्टेज सोर्सेस वर्क ॲज शॉर्ट सर्किट, कॅपॅसिटर वर्क्स ॲज ओपन सर्किट because capacitor blocks DC, so it acts as open circuit. Then using DC analysis, what we have done, we have determined the value of coordinates of the Q point, that is operating point. Q point coordinates we have determined. Which are the Q point coordinates? That is value of IB at the Q point, value of IC at the Q point, and value of VCEQ at the Q point. These three values we have determined, and that is nothing but the DC analysis of the amplifier circuit. In the AC analysis, we have replaced transistor by its electrical equivalent diagram. I think I have told you that the electrical equivalent diagram of transistor is given like this. This is for common emitter configuration. This is beta times RE dash. Correct? This is base, this is emitter. This current flowing is IB. Then here is the current source. We write it as beta into IB. Beta into IB is IC, nothing but IC. And this is your emitter. Emitter is common, and this is collector. And the current flowing in the collector is IC. So this is the equivalent diagram for transistor. So this we have replaced the transistor by its equivalent diagram. Correct? हा equivalent diagram आपण काढला होता. म्हणजे ट्रान्झिस्टरचे जिथं ट्रान्झिस्टरचा असा सिम्बॉल दाखवला होता मी असा, त्या सिम्बॉलच्या ठिकाणी हा हे टाकायचं, हे दाखवायचं, हा चौकोन दाखवायचा. म्हणजे ट्रान्झिस्टर ह्याला रिप्लेस ह्यानं करायचं. दिस इज इलेक्ट्रिकल इक्विव्हॅलंट ऑफ ट्रान्झिस्टर. आणि एमिटर कॉमन आहे. एमिटर कॉमन असल्यामुळे आपण एमिटर दोन्हीकडे इनपुटला, आणि दिस इज इनपुट साइड अँड दिस इज आउटपुट साइड, दोन्ही बाजूला आपण दाखवले. करेक्ट? आणि मग बाहेरनं जे काही रेजिस्टन्सेस आपण जोडलेले होते, बेसला 2 रेजिस्टन्स, व्होल्टेज डिवायडर टाकलेलं होतं R1 R2. ठीक आहे. आपल्याला माहिती एसी अनालिसिस मध्ये डीसी पॉवर सप्लाय वर्क ॲज शॉर्ट सर्किट. करेक्ट? डीसी पॉवर सप्लाय इज वर्क ॲज शॉर्ट सर्किट. त्याच्यानंतर कॅपॅसिटर्स वर्क ॲज शॉर्ट सर्किट. जिथं जिथं कॅपॅसिटर दाखवलाय तिथं तिथं आपण शॉर्ट सर्किट डायरेक्टली दाखवू शकतो. ठीक आहे. म्हणजे असा जर कॅपॅसिटर दाखवलेला असेल तर आपण इथे डायरेक्टली अशी लाईन दाखवू शकतो स्ट्रेट, बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट सर्किट. हा कॅपॅसिटर शॉर्ट झालेला आहे असं दाखवू शकतो. कशामुळे शॉर्ट दाखवतो आपण? बिकॉज कॅपॅसिटर पासेस एसी. एसी सिग्नलला पास करतो कॅपॅसिटर. ठीक आहे. अडथळा करत नाही, तो आहे तसा पास करतो. याचा अर्थ त्याचा रेजिस्टन्स 0 असतो किंवा मिनिमम असतो एसी सिग्नलसाठी. परंतु कॅपॅसिटर ब्लॉक्स डीसी. डीसी मात्र जर पास व्हायला लागला तर तो डीसीला ब्लॉक करतो कॅपॅसिटर. ठीक आहे. म्हणजे तिथं ओपन सर्किट होतं. ब्लॉक्स म्हणजे करंट फ्लो होऊ देत नाही.
डीसी करंट फ्लो होत नाही कॅपॅसिटर मध्ये, एसी करंट मात्र, एसी सिग्नल मात्र पास होऊ शकतो. ठीक आहे, त्यामुळे आपण एसी अनालिसिसला कॅपॅसिटर ओपन शॉर्ट सर्किट दाखवतो आणि डीसी अनालिसिसला आपण कॅपॅसिटर हा ओपन सर्किट दाखवतो. दॅट इज द रिझन. ठीक आहे, त्याच्यामुळे काय झालं, R1 पण पॅरलल, R1 पण ग्राउंडला गेला पॉवर सप्लाय थ्रू, R2 पण ग्राउंडला गेलेलाच आहे ऑलरेडी बेस पासून. ठीक आहे, आपण मग मला तुम्हाला आठवत असेल असं आपण बेसला 2 रेजिस्टन्सेस दाखवले होते, एक R1 दाखवला होता आणि एक R2 दाखवला. R2 तर ऑलरेडी ग्राउंडलाच होता. R1 इथं पॉवर सप्लायला जोडला होता, इथे एक रेजिस्टन्स होता RC आणि आपण पॉवर सप्लायला जोडलो होतो VCC. परंतु आपण म्हटले डीसी एसी अनालिसिस साठी हा पॉवर सप्लाय ग्राउंड म्हणून काम करतो. याचा अर्थ R1 सुद्धा ग्राउंडला गेला, R2 सुद्धा ग्राउंडला गेला ह्या पॉईंट पासून. याचा अर्थ R1 आणि R2 पॅरलल मध्ये आले, दोन्ही रेजिस्टन्सेस पॅरलल मध्ये आले. त्याला आपण इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स म्हटलं RB. RB इज नथिंग बट R1 पॅरलल विथ R2, म्हणजेच R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 असेल. 2 पॅरलल रेजिस्टन्सेस मी एकाच इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्सने दाखवू शकतो, दॅट इज RB. लक्षात. त्यानंतर तसंच इथं मी इथे एक कॅपॅसिटर दाखवलेला होता आणि इथं लोड दाखवलेला होता RL, लोड ग्राउंडला गेलेला आहे. हा कॅपॅसिटर सुद्धा शॉर्ट सर्किट म्हणून काम करतो. याचा अर्थ या कलेक्टर पासून RC पण ग्राउंडला गेला, हा RC, आणि RL पण ग्राउंडला गेला. याचा अर्थ RC आणि RL 2 पॅरलल मध्ये आले. ठीक आहे, त्यामुळे मी इथं काय दाखवलं होतं, इथं असं RB दाखवला होता बेसला, RB, आणि आउटपुटला इकडे मी काय दाखवलं होतं, स्मॉल RL, दॅट इज RC पॅरलल विथ कॅपिटल RL, स्मॉल RL असं दाखवलं. आणि मग इथं सिग्नल तुमचा सिग्नल दिलेला इथे इनपुटला Vin, आणि इथं तुम्हाला आउटपुट मिळते VO. हा टोटली एसी इक्विव्हॅलंट डायग्राम ऑफ C एम्प्लिफायर असं दाखवलं. हा एसी इक्विव्हॅलंट डायग्राम C एम्प्लिफायर. सो दिस इज व्हॉट वी हॅव डिस्कस. ह्याच्यावरून मग मी तुम्हाला Zin, इनपुट इम्पिडन्स, या बाजूने बघितल्यावर काय दिसतं, इकडून बघितलं की RB आणि बीटा टाइम्स RE हे पॅरलल मध्ये दिसतात, बीटा टाइम्स RE डॅश हे पॅरलल मध्ये दिसतात. म्हणजे याचा इक्विव्हॅलंट डायग्राम, इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स किती होणार, RB इंटू बीटा टाइम्स RE डॅश अपॉन RB प्लस बीटा टाइम्स RE डॅश. आपण R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 जसं लिहितो त्या पद्धतीनं R1 म्हणायच्या ऐवजी RB म्हणायचं आणि R2 म्हणायच्या ऐवजी बीटा टाइम्स RE डॅश म्हणायचं. तो RB इंटू बीटा टाइम्स RE डॅश अपॉन RB प्लस बीटा टाइम्स RE डॅश, हा झाला इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स. करेक्ट. त्याला आपण Zin म्हटलं. जर RB खूप मोठा असेल बीटा टाइम्स RE डॅश, तर आपण Zin इज इक्वल टू RE प्लस कॅपिटल RE होता. इथं एमिटरला पण आपण रेजिस्टन्स जोडलेला आहे, हा ग्राउंड नाहीये, हा इथे एक रेजिस्टन्स टाकलेला होता RE, हे ग्राउंडला गेलं. तर Zin नियरली इक्वल टू बीटा इंटू RE डॅश प्लस कॅपिटल RE, एमिटरचा रेजिस्टन्स, हे असं आपण काढलेलं होतं. कधी हा फॉर्म्युला, कधी Zin इज नियरली इक्वल टू बीटा टाइम्स RE डॅश प्लस RE, हा कधी इफ RB is much greater than बीटा टाइम्स RE डॅश प्लस RE. ही जर कंडिशन ट्रू होत असेल तर आपण म्हणू शकतो की Zin इज नियरली इक्वल टू बीटा इंटू RE डॅश प्लस RE. तसंच ZO ची व्हॅल्यू आपण काढलेली, करेक्ट. ZO ची व्हॅल्यू आपण काढली. ZO इकडून जर बघितलं आपल्याला तर एकच रेजिस्टन्स आहे एवढा RL, म्हणजे ZO इज इक्वल टू RL, सरळ स्ट्रेट वे. RL म्हणजेच RC पॅरलल विथ RL, कॅपिटल RL. मगाशी लिहिलं होतं मी, RL इज इक्वल टू RC पॅरलल विथ कॅपिटल RL अपॉन RC प्लस RL. कारण हे 2 रेजिस्टन्सेस पॅरलल मध्ये येतात, RC आणि RL एकमेकाचे. आणि मग ह्याच्यावरून आपण AV काढला, AI काढला आणि AP काढला. हे तिन्ही व्होल्टेज गेन, करंट गेन आणि पॉवर गेन्स त्याच्यावरनं काढले.
So this is the total analysis of the common emitter amplifier, sir. I think it is clear. आता याच्यानंतर येतो तो कॉमन बेस एम्प्लिफायर. आता महत्वाचं कॉमन इमिटर एम्प्लिफायर मध्ये तुम्ही एक गोष्ट बघितलेली असेल की दिस इज व्ही इन अँड दिस इज व्ही ओ. देन व्हॉट डिफरन्स यू विल फाइंड. एक तर तुमचा सिग्नल एम्प्लिफाय होईल, करेक्ट. तुमचा सिग्नल एम्प्लिफाय होणार आहे आणि प्लस अजून एक गोष्ट इथं घडती कॉमन इमिटर एम्प्लिफायर, ती म्हणजे शिफ्ट मिळते तुम्हाला सिग्नल मध्ये. आउटपुट इज 180 डिग्रीज फेज शिफ्टेड विथ रिस्पेक्ट टू इन. असं दिसतं. ह्याची पॉझिटिव्ह सायकल चाललेली आणि ह्याची निगेटिव्ह सायकल चाललेली. ह्याची निगेटिव्ह सायकल चाललेली आणि ह्याची पॉझिटिव्ह सायकल चाललेली आउटपुट. याचा अर्थ दोघांमध्ये 180 डिग्रीचा डिफरन्स येतोय. ठीक आहे. 180 डिग्रीचा फेज डिफरन्स येतो. मीन्स आउटपुट इज 180 degrees out of phase with input, with Vin. VO is 180 degrees out of phase with Vin असं म्हणू शकतो. ठीक आहे. हे एक महत्वाचा पॉइंट आहे याच्यामध्ये. एम्प्लिट्यूड तर वाढलेला दिसतोच आहे आपल्याला. इथे 1 व्होल्ट दिलेला असेल ±1 व्होल्ट आणि इकडे मला ±5 व्होल्ट मिळत असेल तर नॅचरली माझा गेन किती झाला. AV इज इक्वल टू VO अपॉन VIN. मला इकडे 5 व्होल्ट मिळते प्लस मायनस आणि इकडे माझं इनपुट आहे 1 व्होल्ट. याचा अर्थ गेन झाला 5. AV किती झाला 5 झाला. ठीक आहे. तर हे आपण काढू शकतो सगळं. दुसरा जो एम्प्लिफायर आहे तो कॉमन बेस एम्प्लिफायर. कॉमन बेस एम्प्लिफायर. कॉमन बेस एम्प्लिफायर मध्ये आपल्याला माहिती हा कॉमन बेस एम्प्लिफायर. बेस इज कॉमन. या बाजूला एमिटर आलं, या बाजूला कलेक्टर आलं आणि या बाजूला बेस आला. ठीक आहे. एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड. म्हणजे आपण कसं दाखवणार. इथे एक रेजिस्टन्स RE एमिटर करंट कंट्रोल करण्यासाठी. हे कुठला ट्रान्झिस्टर आहे. NPN ट्रान्झिस्टर आहे. हे N आहे, हे P आहे बेस आणि हे N आहे. N should be connected to negative म्हणजे फॉरवर्ड बायस होईल and P must be connected to positive. म्हणजे तुमचं एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस. तसंच कलेक्टर बेस जंक्शन मस्ट बी रिव्हर्स बायस. याचा अर्थ काय. इथे एक रेजिस्टन्स टाकला मी RC कलेक्टरला टू कंट्रोल दी कलेक्टर करंट. N must be connected to positive कारण रिव्हर्स बायस करायचं and P must be connected to negative. Correct. I call this as VBB. I call this as VCC. आणि मग याला सिग्नल देण्यासाठी इनपुटला सिग्नल देण्यासाठी इथे मी कॅपॅसिटर टाकला आणि इथे सिग्नल जनरेटर सिग्नल सोर्स. ठीक आहे. त्याला Vin म्हणते. तसंच आउटपुट सिग्नल मिळवण्यासाठी एक कॅपॅसिटर टाकला. आपल्याला AC पाहिजे आउटपुट आणि इथे तुम्हाला आउटपुट मिळालं. त्याला कपलिंग कॅपॅसिटर CC. कॅपॅसिटरचं काम काय. फक्त AC पास करायचं. ठीक आहे. तर आपण AC सिग्नल इनपुटला देणार आहे आणि AC सिग्नल आउटपुटला मिळवणार. प्युअर AC 100% AC. करेक्ट. ज्यावेळेस तुम्ही कुठलाही सिग्नल कॅपॅसिटर मधनं पास करता त्यावेळेस त्या कॅपॅसिटर मध्ये DC ब्लॉक केलं जातं. त्यात काही जर DC असेल थोडंफार ते सुद्धा ब्लॉक केलं जातं आणि पूर्णपणे AC सिग्नल त्यामधनं पास केला जातो. समजा आता फॉर एक्झाम्पल तुमचा सिग्नल असा असेल असं गृहीत धरा. हा तुमचा इनपुट सिग्नल आहे. कसा आहे.
हा सिग्नल आहे. मला सांगा हा सिग्नल पॉझिटिव्ह क्वाड्रंट मध्ये जास्त आहे आणि निगेटिव्ह क्वाड्रंट मध्ये एकदम कमी. म्हणजे याचा ऍव्हरेज जर घेतला मी ऍव्हरेज, तर हा डीसी मोर ग्रेटर दॅन 0 आहे. 0 इथं आलं, दिस इज 0. त्याच्या वर गेला ऍव्हरेज 3 व्होल्ट 4 व्होल्ट कडे गेला. असं जर तुमचा इनपुट सिग्नल असेल आणि हा जर सिग्नल मी या कॅपॅसिटर मधनं, या कपलिंग कॅपॅसिटर मधनं पास केला, तर मला इथं सिग्नल कसा मिळेल, तर हा सिमेट्रिकल सिग्नल मिळेल तुम्हाला. करेक्ट. वर जेवढं पॉझिटिव्ह आहे तेवढंच खाली पण निगेटिव्ह. याचा अर्थ हा सिग्नल खाली शिफ्ट केला जातो. निम्मा सिग्नल 0 ऍक्सिसच्या खाली, निम्मा सिग्नल 0 ऍक्सिसच्या वर. हे कॅपॅसिटरचं काम. ह्याच्यामध्ये ऍक्च्युअली डीसी ऍव्हरेज आलेला. ठीक आहे, हा ऍव्हरेज 0 केला जातो. इथं 0 आहे डीसी ऍव्हरेज, कारण वर जेवढं पॉझिटिव्ह आहे तेवढंच खाली निगेटिव्ह आहे. त्याच्यामुळे दोघांचा ऍव्हरेज घेतला तर 0 येतो. करेक्ट. त्याच्यामुळं ज्यावेळेस तुम्ही सिग्नल कॅपॅसिटर मधनं पास करता त्यावेळेस इकडच्या बाजूला तुम्हाला प्युअर एसी सिग्नल मिळेल. तसं या आउटपुट साईडला सुद्धा हा कपलिंग कॅपॅसिटर काय करतो, प्युअर एसी सिग्नल पास करतो आउटपुट. आय थिंक इट इज क्लिअर. आता याचा एसी इक्विव्हॅलेंट डायग्राम कसा काढतो आपण, तर इथं ए मीटर आहे, हा ए मीटर आहे. इथे एक रेजिस्टन्स दाखवतो, ह्याला आर डॅश म्हटलेलं आहे. आर डॅश हा बेस कॉमन आहे, बेस इज कॉमन. इथं हा आयसी, हा कलेक्टर आहे. हा बेस कॉमनच आहे, हा कलेक्टर आहे. इकडे वाहणारा करंट आयई, एमिटर करंट, आणि इकडे वाहणारा करंट आयसी. मग हा जो करंट सोर्स आहे तिथं काय लिहिणार मी, अल्फा इंटू आयई. अल्फा म्हणजेच आयसी अपॉन आई. अल्फा इंटू आई केलं तर, इंटू आई जर केले मी, अल्फा इंटू आई जर केलं तर काय होईल, आयसी अपॉन आई इंटू आई, दॅट इज नथिंग बट आयसी. हा कलेक्टर करंट आपण दाखवलेला आहे. ठीक आहे, तर हा करंट सोर्स दाखवलेला आहे, अल्फा इंटू आई. कॉमन इमिटर मध्ये आपण बीटा इंटू आय बी लिहिलेलं, कारण इनपुट करंट बेस करंट होता आय बी आणि त्याचा करंट गेन बीटा होता, म्हणून आपण बीटा टाइम्स आय बी असं लिहिलं. परंतु हा जो आहे तो कॉमन बेस एम्प्लिफायर आहे, त्याच्यामुळे ह्याचा जे आहे करंट गेन जो आहे तो अल्फा येतो, नॉट बीटा. थोड्या वेळाने इलेक्ट्रॉनिक्स आहे डिपार्टमेंट. हा थोड्या वेळाने 3 वाजता बरोबर. ठीक आहे. तर हा झाला इक्विव्हॅलंट कॉमन बेस एम्प्लिफायरचा डायग्राम. सॉरी, हा कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन. ह्या ट्रान्झिस्टरला मी यानं रिप्लेस करू शकतो. आता फक्त इकडे काय राहतं, इकडे आर राहतं. आता पहिल्यांदा डीसी अनालिसिस आपल्याला करायचं. ठीक आहे, डीसी अनालिसिसच्या वेळेस आपल्याला इक्विव्हॅलंट डायग्राम हा लागत नाही, याची काही गरज नाही. परंतु एसी इक्विव्हॅलंट ज्यावेळेस आपल्याला एसी अनालिसिस करायचं त्यावेळेस हा डायग्राम लागतो. ठीक आहे, तर आपल्याला माहिती आहे आपण कुठल्याही एम्प्लिफायरचे 2 भाग करतो, एक डीसी अनालिसिस आणि एक एसी अनालिसिस. करेक्ट. आता डीसी अनालिसिस मध्ये इनपुट करंट आई काढणार आपण, डीसी अनालिसिस मध्ये आउटपुट करंट आयसी काढणार आणि व्हीसीबी हे 3 व्हॅल्यूज काढल्या की तुमचं डीसी अनालिसिस पूर्ण. आणि एसी अनालिसिसच्या वेळेस मात्र आपण हा ट्रान्झिस्टरला ह्यानं रिप्लेस करणार, इक्विव्हॅलंट डायग्रामने आपण रिप्लेस करणार. So this diagram is for AC analysis. This is for AC analysis and not for DC analysis. DC analysis आपण हाच डायग्राम गृहीत धरू. आता मला समजा DC analysis करायचंय. ठीक आहे, मी किर्चॉफ्स करंट लॉ अप्लाय करतो इथं.
इनपुटला कॅपॅसिटर वर्क्स ॲज ओपन सर्किट, त्यामुळे हा कॅपॅसिटर गेला इथनं, हा कॅपॅसिटर गेला ओपन सर्किट, ओपन म्हटले की गेला तो कॅपॅसिटर. करेक्ट. आता करंट कसा फ्लो होणार आहे, या बेसमधनं असा करंट फ्लो. तर मी इकडून असं व्हीबीबी इज इक्वल टू व्हीबीई. व्हीबीई म्हणजे इथून ते एवढं व्होल्टेज, त्याला व्हीबीई म्हटले. व्हीबीई प्लस ह्याच्यातनं वाहणारा करंट आयई, एमीटर करंट फ्लो होतोय आई इंटू आरई प्लस आयई इंटू आरई. करेक्ट. याच्यावरनं मी आरई ची व्हॅल्यू काढू शकतो. आरई इज इक्वल टू व्हीबीबी मायनस व्हीबीई डिवाइड बाय आयई. ठीक आहे. किंवा मी आयई ची व्हॅल्यू काढू शकतो, उलट लिहायचं, आई इकडे घ्या ना आरई खाली घ्या. म्हणजे आत्ताच मी सांगितलं डीसी अनालिसिस म्हणजे आपल्याला काय काय काढायचं, आई काढायचंय, आई काढायचंय, आयसी काढायचंय आणि व्हीसीबी काढायचं. या 3 व्हॅल्यूज आपल्याला काढायच्या. त्यातली पहिली व्हॅल्यू आपण काढली. सिंपल फॉर्म्युला, ह्याच्यावरून आई ची व्हॅल्यू तुम्ही काढू शकता किंवा आरई ची व्हॅल्यू काढू शकता. सेकंड, आता जर मी किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ ह्या लूपला लावला इकडच्या असं, तर आपल्याला काय दिसतंय, इथून हा कलेक्टर पॉइंट आहे, हा कलेक्टर आहे आणि हा बेस आहे. या दोन्ही मधलं व्होल्टेज म्हणजे व्हीसीबी, कलेक्टर टू बेस होत. करेक्ट. आणि याच्यातनं वाहणारा जो करंट आहे तो आयसी, कलेक्टर करंट आयसी. तर आता मी फॉर्म्युला लिहू शकतो, व्हीसीसी इज इक्वल टू आयसी इंटू आरसी प्लस व्हीसीबी. हा पूर्ण लूप पूर्ण झाला. करेक्ट. याच्यावरनं मी आयसी ची व्हॅल्यू काढू शकतो. आयसी इज इक्वल टू व्हीसीसी मायनस व्हीसीबी डिवाइड बाय आरसी. किंवा याच्यावरनं मी व्हीसीबी ची व्हॅल्यू काढू शकतो. व्हीसीबी इज इक्वल टू व्हीसीसी मायनस आयसी इंटू आरसी. ठीक. तुम्ही म्हणतात आयसी वरनं व्हीसीबी काढायचा का व्हीसीबी वरनं आयसी काढायचा, तर आपण शक्यतो आयसी ची व्हॅल्यू आयई वरनं काढतो, कारण आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, अल्फा इज इक्वल टू आयसी अपॉन आई. हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती. आई तर आपण ऑलरेडी काढलेलाच आहे इथे या फॉर्म्युल्याने. अल्फा नोन आहे 1, त्याच्यावरनं आपण आयसी ची व्हॅल्यू काढू शकतो. आयसी इज इक्वल टू आयई स्ट्रेट. आणि मग ती व्हॅल्यू इथं टाकून आपण व्हीसीबी ची व्हॅल्यू काढू शकतो. हे झालं डीसी अनालिसिस ऑफ द कॉमन बेस एम्प्लिफायर. ठीक आहे. आता तिसरा पार्ट म्हणजे आपला एसी अनालिसिस ऑफ द कॉमन बेस एम्प्लिफायर. एसी अनालिसिसला हे महत्वाचं आहे, हा इक्विव्हॅलंट डायग्राम आपल्याला तिथं वापरायचा. जिथं ट्रान्झिस्टर दाखवलाय मी त्या ठिकाणी हा डायग्राम दाखवायचा आणि मग बाकीचे कॉम्पोनंट्स त्याला जोडायचे. करेक्ट. तर हा एमीटर आहे, तोच डायग्राम काढतो मी, इक्विव्हॅलंट डायग्राम. हा आरई डॅश आहे, हा बेस आहे, करंट सोर्स आहे, त्याला मी अल्फा इंटू आयई म्हटलेलं आहे. कलेक्टर आहे इकडं, हा बेस आहे इथं, इकडं वाहणारा करंट आयई आणि इकडं वाहणारा करंट आयसी. ओके. हा इक्विव्हॅलंट डायग्राम ट्रान्झिस्टरचा. परत आपण काय केलेलं आहे, बॅटऱ्या दाखवल्या होत्या अशा. मला परत एकदा काढावं लागेल हे डायग्राम.
इथं आपण बॅटरी दाखवलेली. इथं पण एक बॅटरी दाखवलेली. ओके, आणि इथं कॅपॅसिटर दाखवलेला आहे आणि इथं सिग्नल दिलेला आहे. इथं पण एक कॅपॅसिटर आहे आणि इथं आउटपुट मिळतं. आता आपल्याला माहिती एसी अनालिसिसच्या वेळेस काय होणार, हा कॅपॅसिटर शॉर्ट सर्किट म्हणून काम करतो. कॅपॅसिटर विल वर्क ॲज ए शॉर्ट सर्किट. आणि डीसी सोर्स, हे डीसीच्या बॅटरी आहेत, ह्या सुद्धा शॉर्ट सर्किट म्हणून काम करतात. हे सुद्धा शॉर्ट सर्किट म्हणून काम. म्हणजे काय दिसतंय, हे आरई एमिटर आणि बेस मध्ये कनेक्ट झाली. आरई एमिटर आणि बेस मध्ये कनेक्ट झालेले. दिस इज कॅपिटल आरई. तसं इकडचं हे आरसी, हे सुद्धा कलेक्टर आणि बेस मध्ये कनेक्ट झाले. हे आरसी. हा, इकडे जर आउटपुटला तुम्ही लोड लावलेला असेल समजा आरएल, तर मात्र हे आरसी आणि आरएल पॅरलल मध्ये येतील. आरसी पॅरलल विथ आरएल असं. त्याच्यापासून इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स आरएल, स्मॉल आरएल तयार होतो. ठीक आहे. तर हे व्हीइन इथे इनपुट व्होल्टेज. आता इकडून जर बघितलं आपण या बाजूने, तर इनपुट इम्पिडन्स किती दिसतो, आरई पॅरलल विथ आरई डॅश. करेक्ट. झेड इन इज इक्वल टू आरई पॅरलल विथ आरई डॅश. म्हणजेच काय, आरई आरई डॅश अपॉन आरई प्लस आरई डॅश. But RE is much greater than RE dash. Therefore, Zin is equal to RE plus RE dash. ह्याचा काही इफेक्ट होणार नाही. म्हणजे RE cancel will. And what is Zin? Zin will be nearly equal to RE dash. Zin is equal to nearly equal to RE dash. हा पहिला फॉर्म्युला आपण काढ. Zin is nearly equal to RE dash. Conditional formula. If RE is greater than RE dash असं असेल तर. नसेल तर मग पॅरललचा फॉर्म्युला RE पॅरलल विथ RE डॅश असा घ्यायचा. हा झाला पहिला पार्ट. दुसरा पार्ट झेडओ काढायचा, आउटपुट इम्पिडन्स. आता आउटपुट कडनं बघायचं काय काय दिसतंय आपल्याला, कुठले रेजिस्टन्सेस दिसतात. आता या बाजूने जर बघितलं तुम्हाला, तर हा एकच रेजिस्टन्स आहे, आरसी पॅरलल विथ आर. So ZO is equal to RC parallel with RL. That is nothing but RL. तो आपण लिहू शकतो RL is equal to RC RL upon RC plus RL. Correct. Therefore, ZO is equal to RL. Nearly equal to RL. Second formula तयार करा. ZO nearly equal to RL. तिसरा फॉर्म्युला आपला आहे जो आहे तो व्होल्टेज गेन. तिसरा फॉर्म्युला जो आहे तो व्होल्टेज गेन. व्होल्टेज गेन म्हणजे काय, एव्ही, आउटपुट व्होल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट. आपल्याला माहिती आहे आउटपुट व्होल्टेज म्हणजे आउटपुट करंट दॅट इज आयसी मल्टिप्लाइड बाय आउटपुट इम्पिडन्स दॅट इज झेड. आणि इनपुट व्होल्टेज म्हणजे इनपुट करंट दॅट इज आयई मल्टिप्लाइड बाय इनपुट इम्पिडन्स दॅट इज झेड. करेक्ट. सो दिस इज नथिंग बट आयसी अपॉन आयई झेडो अपॉन झेड. आयसी अपॉन आयई म्हणजेच अल्फा, त्याला आपण अल्फा करंट गेन म्हटलं. सो एव्ही इज इक्वल टू अल्फा इंटू झेडोची व्हॅल्यू किती आलेली, आर ई डॅश, आणि झेड ची व्हॅल्यू किती आलेली, आर. सो अल्फा इंटू
RE dash upon R. हे झालं तुमचं व्होल्टेज. We get the third value, that is AV is equal to alpha into RE dash upon R. तिसरी व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली. चौथी व्हॅल्यू जी आहे ती करंट गेन. करंट गेन आपल्याला सिंपल माहिती, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट. आउटपुट करंट इज IC, input current is I. Current gain is output current, that is IC, upon input current, that is I. That is nothing but alpha. Straight away. 4 number. AI is equal to alpha. And 5 number power gain, AP. AP is equal to AV into AI. AV into AI. AV किती आलाय? Alpha into RE dash upon RL into alpha. म्हणजे किती? AP is equal to alpha square RE dash upon RL. या 5च्या 5 व्हॅल्यूज आपण काढलेल्या कॉमन बेस एम्प्लिफायर. करेक्ट. सो दॅट इज द अनालिसिस ऑफ द कॉमन बेस एम्प्लिफायर सर्किट. अगदी सोप्या पद्धतीने आपण काढू शकतो. त्याला अनालिसिस म्हणायचं. हे सगळ्या व्हॅल्यूज काढणं म्हणजे अनालिसिस.